है परमिंदर तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। इस वेले मंदभागी खबर सामने आ रही है। मोतीलाल वोरा का देहांत हो गया। 93 साल की उम्र दे विच उन्होंने आखिरी साह लिया है। दिल्ली के हस्पताल दे विच उन्हां दी मौत हुई है। कांग्रेस के सीनियर आगू सन मोतीलाल। जेकर उन्होंने हुण तक की सफर की गल की जाए तो मध्य प्रदेश के वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 93 साल उन्होंने उम्र सी। पार्टी नूं वड्डी देन सी उन्होंने अपने आप दे विच 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे। 93 साल की उम्र दे विच उन्होंने आखिरी साह लिया है। कांग्रेस के सीनियर आगू मोतीलाल वोरा का देहांत हो गया। सो वख-वख पार्टियां के आगुआं दे वल्लों उन्होंने देहांत ते दुख का प्रगटावा भी किया गया। 93 साल की उम्र दे विच मोतीलाल वोरा का देहांत होया है। दिल्ली के हस्पताल दे विच उन्होंने आखिरी साह लए। कांग्रेस के सीनियर आगू सन। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके सन, जिन्होंने 93 साल की उम्र के विच आखिरी साह लए ने। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हुए हैं। जी पंकज, मोतीलाल वोरा कांग्रेस के सीनियर आगू अपने आप मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। 93 साल की उम्र के विच उन्होंने आखिरी साह लए। होर की कुछ जानकारी है उन्होंने नाल जुड़ी हुई? बिल्कुल परमिंदर, एक अजिही शख्सियत जिसने कई सारिया जनरेशन कांग्रेस दी देखियां, चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू की गल की जाए, इंदिरा गांधी की गल की जाए, इंदिरा गांधी तो लैके राहुल गांधी तक नाल उन्होंने काम किया। और जदों भी कांग्रेस नूं जरूरत पई तो वो सारी ही सियासी पार्टियां नूं इकट्ठा करन दे विच उन्हां दा यूपीए के जो भी अलायंस पार्टनर ने उन्हां नाल अहम रोल रहिंदा सीगा। और जदों सोनिया गांधी नूं भी प्रधान लगाना सीगा तो उन्होंने एक अहम रोल रहा है। और उन्होंने एक अहम शख्सियत सी। पिछले 1.5 साल तो थोड़ी सेहत उन्होंने खराब चल रही सी। और हुण राहुल गांधी ने भी इस मुतलक तरह रोक लगा दी गई है। अगली खबर किसानों के नाल किसानी मोर्चे के नाल जुड़ी हुई है। मंदभागी खबर है। दिल्ली मोर्चे तो परते एक होर किसान के वल्लों खुदकुशी कर ली गई है। फिरोजपुर के पिंड क्रिकला के किसान के वल्लों एक खुदकुशी की गई है। अंदोलन तो वापस आके किसान के वल्लों फाहा ले लिया गया। खेती कानून रद्द ना होने के कारण ये किसान परेशान सी। इस ही परेशानी के चलदे किसान के वल्लों अपनी जान दे दी गई। 11 तरीक ਦੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਿਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰਾਤ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇ ਵਕਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਕਰੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ 8-9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਥੋੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਦਸਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1-2 ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਇਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਇਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। उधर ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। तो कुछ नहीं हुआ। मेरे को तो मैंने अपनी मर्जी का गुस्से चाहे रोज के कुर्बानी देने वास्ते दवाई खाधी आ। ते मेरे जो भरा वा भैन भरावां सी किसान है, सानू मारन वास्ते जो मोदी ने कानून बनाया था
ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ से करते जो कौमा है ना वो कुर्बानी का ही काम किया। आपकी बात ठीक है, लेकिन कुर्बानी इसमें समाधान नहीं है जी। आप इतने दिन से आप मेहनत कर रहे हो, आपका आंदोलन इतना सक्सेस है, फिर भी आप क्यों इतना गलत स्टेप उठा रहे हैं? हमने कोई दंगा तो नहीं किया जी, हमने साथ में ही अपना जो प्रोग्राम किया साथ में किया, दंगा नहीं किया। हमने सिर्फ उसके जो बोले कहा है ना उन पर कहा आप आवाज पहुंचाने के लिए काम किया है। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਚ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਟ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਵਾਚ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਵਾਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ 6-7 ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਸੱਦੇ 'ਚ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲੋੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ 29 ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੀਆ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਡਾਕ, WhatsApp ਤੇ ਪਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 40-42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ MP ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈਆਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ MP ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ
ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 4-5 ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੀ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ? ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਕਣਗੇ ਉਨੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੰਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪੂਰੀ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ। ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲॉज, ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ खड़े किए ने। एकजुट होकर भाजपा और मोदी सरकार की इन नीतियों का विरोध कर रहा है, लेकिन इस सारे प्रकरण में कैप्टन अमरिंदर और उनकी पूरी सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। आज पंजाब की जनता कैप्टन अमरिंदर से पूछना चाहती है कि आपकी अमित शाह जी से वो गुपचुप मीटिंग क्यों हुई थी, क्यों आप अमित शाह जी के पास मिलने गए थे, क्या हुआ उस मीटिंग में। आज पंजाब की जनता ये जानना चाहती है कि कहीं आपने अमित शाह जी से मिलकर अपने बेटे और अपने परिवार के इनकम टैक्स केसेस को रफा दफा कराने, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इनकम टैक्स से पिंड छुड़ाने के लिए ये सब तो कर लिया, उनसे बैठकें भी कर ली, लेकिन पंजाब के व्यापारी को, पंजाब के बिजनेसमैन को इनकम टैक्स की ओर धकेल दिया। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ।
फिलहाल इत्थे रुक रहे हैं, छोटी जी ब्रेक ਲਈ जल्द हाजिर होने हैं इस ब्रेक तो बाद।